Good afternoon, student. This is the lecture number 32, unit number 4, that is cast iron. Okay, in the cast iron, we have studied introduction of the cast iron, then characteristics of the cast iron over alloy steel. Then we have studied classification of cast iron on the different parameter, such as classification on the basis of melting furnaces, cast iron on the basis of purity of the alloying element, and then we have studied the cast iron on the basis of uh, appearance of the microstructure. Okay, the on the basis of a melting furnace we have studied the cupola cast iron, then induction cast iron, okay, pit furnace cast iron. Okay, on the basis of purity of cast iron, low carbon cast iron, medium carbon cast iron, and nickel alloy cast iron. Okay, on the basis of appearance of microstructure, that is gray cast iron, white cast iron, nodular, mottled, malleable cast iron, that we have already studied. Now today we are going to study the another topic, that is factor influencing the microstructure of the cast iron. In the factor influencing the microstructure of cast iron, first factor is amount of carbon. Okay, means how much amount of carbon present in the cast iron, that will work as a graphitizer. Okay, carbon is a act as a graphitizer. Graphitization means what? Decomposition of cementite, means separation of cementite, separation of carbon and iron from the cementite. That is nothing but the decomposition of cementite. Okay, now with increasing carbon, the tendency of graphitization, that is formation of graphite by the decomposition of cementite, becomes more, and hence lead to the formation of gray cast iron. Is it? With increasing carbon, the tendency of graphitization, that is formation of graphite by the decomposition of cementite, become more, and hence lead to the formation of gray cast iron. Now here in this equation we can see that Fe3C is decomposes to iron and carbon, that is 3 molecules of iron plus carbon. Okay, with the higher with higher carbon and a lower cooling, the matrix may become ferrite. Means as the percentage of carbon is higher and we are following the lower cooling rate, the whatever the specimen we have what is the specimen under study, which becomes more ferritic. Okay, so at a moderate cooling rate and with a less amount of carbon, the cast iron may solidify without graphitization, giving all carbon in combined form. Means suppose we have used moderate cooling rate with a less amount of carbon, and the amount of carbon is less in the cast iron, the cast iron may solidify without graphitization. Means graphitization होणार नाही त्यामध्ये, म्हणजे separation of iron from carbon, iron and carbon will not be takes place, giving all carbon in combined form, means combined with iron, and is identified as a white cast iron. Understood? Initially, as the higher carbon content is there and cooling rate is low, in that case ferrite will obtain in the microstructure, and with increasing the carbon, graphitization will increases, and the microstructure will appear as a gray cast iron. Understood? Okay, so this is the factors of amount of carbon in the cast iron. Okay, with higher carbon and lower cooling, the matrix become more ferritic. Is it? Then next, amount of silicon. Now silicon is also a strong graphitizer and promote graphitization. Basically graphitization means what? Understood all of you? Graphitization means the separation or decomposition of iron from carbon. Is it? Separation of iron and carbon, that is decomposition of cementite to iron and graphite. Graphite means what? Carbon. The carbon is the hardest and toughest phase of the alloying element, that's why
Have you observed the lead of pencil, black color, or what we can say that somewhat uh, gray color or dark gray color? Okay, that is made up of carbon. Charcoal, have you observed charcoal? That charcoal is nothing but the carbon. Okay, or we can say that the graphite. Is it? The silicon is also acts as a strong graphitizer and promote graphitization. आता graphitization म्हणजे काय होते? The decomposition of cementite to iron and graphite. आता iron and graphite, iron आणि carbon. Okay, and hence its amount is controlled to the amount of graphitization. The amount of silicon varies from 0.5 to 3% in various commercial cast iron. That we have already studied. That amount of silicon varies from 0.5 to 3% in various commercial steel. With a lower amount of silicon, the cast iron solidifies as a white. With higher amount of silicon, it solidifies as a gray. Means what? जर सिलिकॉनचं पर्सेंटेज जर वाढलं कास्ट आयनमध्ये तर तो व्हाईट कास्ट आयन म्हणून सॉलिडिफाय होतो. आणि लोअर जर सिलिकॉनचं पर्सेंटेज कमी झालं तर काय होईल? जो कास्ट आयन आहे तो व्हाईट कास्ट आयन म्हणून सॉलिडिफाय होतो. म्हणजे मायक्रोस्ट्रक्चर आहे कास्ट आयनचं, इट विल अपियर व्हाईट. आणि जर सिलिकॉनचं पर्सेंटेज मीन्स द पर्सेंटेज ऑफ सिलिकॉन or amount of silicon will increases, जो cast iron it will solidify as a gray cast iron. Means the microstructure will look like a gray color. Okay, at a moderate cooling rate. दोन्ही सुद्धा मॉडरेट कुलिंग रेटवर. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की जे सिलिकॉन पर्सेंटेज आहे जे कोणत्या रेंजमध्ये व्हॅरी होते? 0.5 to 3% इन व्हेरियस कमर्शियल कास्ट आयन. द अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन व्हॅरीज फ्रॉम 0.5 to 3% in various commercial cast iron. Is it? With a lower amount of silicon, the cast iron will appear as a white, and with higher amount of silicon, the cast iron will appear as a gray at a moderate cooling rate. Okay, understood? Then next, amount of phosphorus. आता amount of phosphorus किती असलं म्हणजे काय होते बघूयात. The phosphorus is also a strong graphitizer. means कार्बन, सिलिकॉन आणि फॉस्फरस हे तिन्ही कोण आहेत? ग्राफिटायझर आहेत की जे काय करतात? डिकम्पोजिशन करतात सिमेंटचं आयर्न आणि ग्राफाईटमध्ये. ओके, लाईक सिलिकॉन अँड इट कंटेंट म्हणजेच कोण फॉस्फरसचं जे पर्सेंटेज आहे ते 0.1 to 0.3% असते. फॉस्फरसचं जे पर्सेंटेज असते ते काय रेंज दिली आहे? 0.1 to 0.3%. मोस्ट ऑफ द फॉस्फरस कंबाईन विथ आयर्न. जे काही फॉस्फरस आहेत ते काय कंबाईन करतात आयर्न सोबत आणि फॉर्म आयर्न फॉस्फाईड. म्हणजेच इथे सुद्धा काय होत आहे की जो Fe3C आहे, Fe3C याचं डिकम्पोजिशन होत आहे आणि काय बनतं? आयर्न फॉस्फेट. जर आपण याच्यात फॉस्फरस ॲड केला, यामध्ये आपण जर फॉस्फरस ॲड केला तर काय होत आहे? त्याच्यापासून काय बनते म्हणते? आयर्न फॉस्फाईड. बरोबर आहे. म्हणजेच इथे डिकम्पोजिशन होत आहे आणि कार्बन जो आहे तो सेपरेट येत आहे. बरोबर, कार्बन काय सेपरेट येत आहे. म्हणजेच मोस्ट ऑफ द फॉस्फरस कंबाईन विथ द आयर्न अँड फॉर्म आयर्न फॉस्फाईड, दॅट इज Fe3P. ओके, अँड दिस आयर्न फॉस्फाईड इज सेपरेट आउट ॲज अ युटेक्टिक मिक्सचर विथ द सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाईट. आता पहा, युटेक्टिक मिक्सचर कोणत्या टेम्परेचरला मिळते आपल्याला? इथे पहा, जे युटेक्टिक टेम्परेचर आहे किंवा युटेक्टिक मिक्सचर आहे ते कोणत्या टेम्परेचरला मिळते? तर इट इज ऑप्टेन ॲट 1147 डिग्री सेल्सिअस. 1147 डिग्री सेल्सिअसला त्याचे कॉन्स्टिट्यूएंट कोण आहेत? तर ऑस्टेनाईट आणि सिमेंटाईट. बरोबर आहे. म्हणजेच काय होते? लिक्विड कास्ट आयर्न जो आहे, लिक्विड कास्ट आयर्न जो आहे तो ट्रान्सफॉर्म कशामध्ये होतो? ऑस्टेनाईटमध्ये आणि सिमेंटाईटमध्ये ॲट युटेक्टिक टेम्परेचर, दॅट इज 1147 डिग्री सेल्सिअस. लिक्विड कास्ट आयर्न इज ट्रान्सफॉर्म टू ऑस्टेनाईट अँड सिमेंटाईट ॲट 1147 डिग्री सेल्सिअस. ओके, अँड आता काय होते म्हणते
की that iron phosphide is separate out as a eutectic mixture with cementite and austenite. म्हणजे याचं म्हणणं काय आहे की इन ॲडिशन युटेक्टिक मिक्सचर काय असते, ऑस्टेनाइट आणि सिमेंटाइट. बट इन सपोज वी आर ॲडिंग द फॉस्फरस इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.3%. बरोबर आहे. तर तो जो फॉस्फरस आहे तो काय करतो म्हणते या सिमेंटाईटसोबत कंबाईन होतो आणि काय म्हणतो आयन फॉस्फाईड बनतो आणि ग्राफाईट बनतो. म्हणजेच आता त्या युटेक्टिक मिक्सचरमध्ये कोण कोण असेल तर आयन फॉस्फाईड युटेक्टिक मिक्सचरमध्ये कोण असेल इकडे बघा, जे 1147 डिग्री सेल्सिअसला कोण कोण मिळेल, दॅट इज आयन फॉस्फाईड, सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाईट. हे याचं टर्नरी मिक्सचर बनल म्हणते, टर्नरी मिक्सचर बनल ओके ऑफ आयन फॉस्फाईड. आणि त्याला काय म्हटलेलं आहे, स्टेडाईड. त्याला म्हटलं आहे स्टेडाईट. बरोबर आहे, त्याला म्हटलं आहे स्टेडाईट. इज इट. म्हणजेच बाय द ॲडिशन ऑफ फॉस्फरस in the range of 0.1 to 0.3%, that most of the phosphorus combine with the iron and form iron phosphide. आता iron phosphide बनत आहे by the addition of phosphorus in the cast iron आणि ॲट 1147 डिग्री सेल्सिअस. मीन्स युटेक्टिक मिक्सचरमध्ये काय बनत आहे, आयन फॉस्फाईड, सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाईट. हे जे टर्नरी मिक्सचर आहे त्याला म्हणतात स्टेडाईट. इज इट अंडरस्टूड. स्टेडाईट जर विचारलं व्हॉट इज स्टेडाईट विचारलं तर स्टेडाईट काय, दॅट इज आयन फॉस्फाईड, सिमेंटाईट अँड ऑस्टेनाईटचं मिक्सचर आहे ॲट 1147 डिग्री सेल्सिअस. इज इट. याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन टाकणार आहे मी या थिअरी जो आहे अटेंडन्समध्ये, की व्हॉट इज स्टेडाईट अँड व्हॉट इज द मिक्सचर ऑफ स्टेडाईट. इज इट. देन नेक्स्ट इज अमाऊंट ऑफ सल्फर. मग सल्फर कंबाईन विथ आयन अँड फॉर्म आयन सल्फाईड. इथे सुद्धा काय होत आहे, कार्बन सेपरेट होता. ॲज वी आर ॲडिंग सल्फर इन द कास्ट आयन इट विल फॉर्म आयन सल्फाईड विच इज अ हार्ड अँड ब्रिटल कंपाऊंड. जर आपण जो आयन सल्फाईड बनते तो काय एक हार्ड आणि ब्रिटल बनते. ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉईंट इट अपियर्स ॲट अ इंटरडेंड्रिटिक रिजन इन अ सॉलिडिफाईड कास्ट आयन अँड इन्क्रीजेस द ब्रिटलनेस ऑफ द कास्ट आयन. म्हणजेच काय करतो तो, ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉईंट, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट खूप कमी आहे म्हणते कोणाचा, आयन सल्फाईडचा. इट अपियर्स ॲट इंटरडेंड्रिटिक रिजन म्हणजे इंटरस्टेशियल स्पेसेसमध्ये तयार होते इन द सॉलिड कास्टिंग अँड इन्क्रीजेस द ब्रिटलनेस ऑफ द कास्टिंग. कास्टिंगची जी ब्रिटलनेस आहे ठिसूळ आहे ती वाढवतो. द ॲडिशन ऑफ मॅग्नीज रिड्युसेस द डेंड्रिटिक इफेक्ट ऑफ सल्फर. जर आपण इन ॲडिशन टू सल्फर जर मॅग्नीजसुद्धा ॲड केलं तर तो काय करते म्हणते, हा जो डेंड्रिटिक इफेक्ट आहे सल्फरचा तो कमी करते, रिड्यूस करते. सल्फर हॅज अ ग्रेटर ॲफिनिटी टू मॅग्नीज दॅन द आयन. आता जो पहिले फक्त सल्फर ॲड केल्यामुळे आयन सल्फाईड बनत होता, तर आता सल्फरला काय म्हणते मॅग्नीजसोबत जास्त अट्रॅक्शन आहे ॲज कम्पेअर टू आयन. म्हणून आता काय बनेल, प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नीज द रिॲक्शन प्रोड्युसेस मॅग्नीज सल्फाईड. अंडरस्टूड. इथे काय म्हणायचं लक्षात आलं तुम्हाला, की आपण जो इकडे बघा कास्ट आयनमध्ये काय ॲड केलं होतं आपण, सल्फर. त्याच्यामुळे काय होत होतं, FeS बनून राहिला होता. कास्ट आयनमध्ये आपण सल्फर ॲड केल्यामुळे काय होऊन राहिलं, तर कास्ट आयनमध्ये आयन प्रेझेंट आहे तर आयन सल्फरसोबत आयन सल्फाईड बनून राहिलं. आणि ही काय आहे, ब्रिटल फेज आहे. बरोबर आहे. ही काय करते, ब्रिटलनेस इन्क्रीज करत आहे म्हणते. बरोबर, ब्रिटलनेस इन्क्रीज करत आहे. ही ब्रिटलनेस रिड्यूस करायसाठी आपण काय करत आहे, मॅग्नीज ॲड करत आहे. आणि सल्फरला हा जो सल्फर ॲड केला याचं अट्रॅक्शन जास्त आहे म्हणते, अट्रॅक्शन कशापेक्षा, आयनपेक्षा. म्हणून काय रिॲक्शनमध्ये काय बनेल म्हणते, मॅग्नीज सल्फाईड. म्हणजेच मॅग्नीज सल्फाईड दॅट इज MgS instead of iron sulfide, instead of iron sulfide. अंडरस्टूड. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे
की आपण काय ॲड केला, पहिले सल्फर ॲड केला कशामध्ये, कास्ट आयनमध्ये, तर त्याच्यापासून आयन सल्फाईड बनला. पण आयन सल्फाईड काय आहे, एक ब्रिटल कंपाऊंड आहे. ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉईंट इट अपियर्स ॲट द इंटर डेंड्रेटिक रिजन्स इन द सॉलिडिफाईड कास्टिंग. ओके, आणि इन्क्रीजेस द ब्रिटलनेस ऑफ द कास्टिंग. आता त्याची जी ब्रिटलनेस आहे ती कमी करायसाठी आपण काय ॲड करणार, वी आर ॲडिंग दी मॅग्नीज, रिड्यूस द डेंड्रेटिक इफेक्ट ऑफ सल्फर, अँड सल्फर हॅज अ ग्रेटर ॲफिनिटी. सल्फरला जास्त अट्रॅक्शन आहे म्हणते मॅग्नीजबद्दल ॲज कम्पेअर टू आयर्न. म्हणून इन्स्टेड ऑफ आयर्न सल्फाईड मॅग्नीज सल्फाईड बनल आणि त्याची जी ब्रिटलनेस आहे कशाची, कास्ट आयनची, दॅट विल बी रिड्यूस. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट आहे अमाऊंट ऑफ मॅग्नीज. आता याचा इफेक्ट आपण प्रिव्हियस स्लाईडवरच पाहिला. सेम द मोस्ट इम्पॉर्टंट इफेक्ट ऑफ मॅग्नीज इज टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस likely to be introduced due to the formation of iron sulfide. It take care of sulfur by forming manganese sulfide. म्हणजेच याचा जो इफेक्ट आहे तो काय मॅग्नीजचा, इट रिड्यूसेस दी ब्रिटलनेस रिड्यूस करेल. आणि ब्रिटलनेस रिड्यूस कसं करेल, तर जेव्हा आपण सल्फर ॲड करतो कास्ट आयनमध्ये, ओके, तर आयन सल्फाईड बनतो आणि आयन सल्फाईड काय ब्रिटल इंटरडेंड्रेटिक सॉलिड सोल्युशन आहे म्हणते. तर त्याची ब्रिटलनेस कमी करायसाठी आपण मॅग्नीज ॲड केलं आणि सल्फरला मॅग्नीजबद्दल जास्त ग्रेटर ॲफिनिटी आहे म्हणून मॅग्नीज सल्फाईड बनेल. आणि मॅग्नीज सल्फाईड बनल्यामुळे त्याची जी ब्रिटलनेस आहे कास्ट आयनची, दॅट विल बी रिड्यूस. एनी एक्सेस अमाऊंट ऑफ मॅग्नीज प्रेझेंट आफ्टर कंबायनिंग विथ ऑल सल्फर, in excess amount of manganese present after combining with all sulfur forming manganese sulfide. ओके, फॉर्मिंग मॅग्नीज सल्फाईड सर्व ॲज ए युजफुल अलोईंग एलिमेंट. आणि हा जो मॅग्नीज सल्फाईड राहिला म्हणते, किंवा काय म्हणूयात आपण की जेव्हा काही एक्सेस अमाऊंट ऑफ मॅग्नीज राहतो म्हणते कास्ट आयनमध्ये, की जो पूर्ण सल्फरसोबत कंबाईन होऊन सुद्धा काही मॅग्नीज शिल्लक राहतो म्हणते कास्ट आयनमध्ये, तो मॅग्नीज जो आहे तो एक अलोईंग एलिमेंट म्हणून काम करतो, युजफुल अलोईंग एलिमेंट म्हणून. बरोबर आहे. आता मला सांगा 10 ॲटम्स ऑफ मॅग्नीज आर देअर, 10 ॲटम्स ऑफ Mn आर देअर अँड समजा 8 ॲटम्स ऑफ सल्फर आर देअर. तर आता 8 सल्फर 10 मॅग्नीजसोबत होतील का, नाही. याचे 8 आणि याचे 8 हे 2 जण बनतील आणि त्याच्यापासून काय बनन, मॅग्नीज सल्फाईड. म्हणजे याच्यातले जे 2 Mn राहिले, हा जो 2 M आहे हा अलोईंग एलिमेंट्स म्हणून, युजफुल अलोईंग एलिमेंट्स म्हणून काम करतात म्हणते. ओके, दॅट युजफुल अलोईंग एलिमेंट, इट विल सर्व ॲज अ युजफुल अलोईंग एलिमेंट. द usual amount of manganese in any commercial cast iron varies between 0.5 to 1%. म्हणजे जे काही कमर्शियल मॅग्नीज यूज करतात म्हणते, तर त्याची रेंज किती आहे, 0.5 to 1%. इन ॲडिशन टू अबव एलिमेंट द कास्ट आयर्न मे कंटेन अलोईंग एलिमेंट, दॅट इज निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मॅग्नीज, ॲल्युमिनियम आणि बिस्मथ, विच आर ॲडेड टू ऑब्टेन द डिझायर्ड प्रॉपर्टीज अँड स्ट्रक्चर. आता काय म्हणायचं आहे की हे जे आपण आतापर्यंत पाहिले, कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस आणि मॅग्नीज, यासोबतच निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ॲल्युमिनियम, बिस्मथ हे सुद्धा अलोईंग एलिमेंट्स कास्ट आयर्नमध्ये ॲड करतात. बट काय होते की कशासाठी ॲड करतो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिझायर्ड प्रॉपर्टीज अँड स्ट्रक्चर. ओके, अंडरस्टूड. तर हे लक्षात आलं सगळ्यांना की हाऊ दॅट एक्सेस अमाऊंट ऑफ मॅग्नीज इज ॲक्ट्स ॲज अ युजफुल अलोईंग एलिमेंट्स, हाऊ द ब्रिटलनेस ऑफ द कास्ट आयर्न विल डिक्रीजेस. means what, we are adding the sulfur forming iron sulfide brittle in nature. In order to decrease the brittleness of the cast iron, we are adding manganese, and sulfur has a greater affinity to magnet, hence instead of iron, hence manganese sulfide will form and brittleness will decreases. And whatever the excess amount of manganese will remain after forming manganese sulfide, that excess amount of manganese will serve as a alloying elements.
युजफुल अलाईंग एलिमेंट्स आणि त्याचं जे पर्सेंटेज असते मॅग्नीजचं कमर्शियल पर्सेंटेज ऑफ मॅग्नीज इन कास्ट आयर्न दॅट इज 0.5 to 1%. आणि कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस आणि मॅग्नीजसोबतच निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ॲल्युमिनियम अँड बिस्मथ हे सुद्धा काही अलाईंग एलिमेंट्स ॲड करतात तर कशासाठी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिझायरेबल प्रॉपर्टी अँड स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट फॅक्टर आहे की कुलिंग रेट. तर कुलिंग रेटवर कशा प्रकारे डिपेंड करते that we will have to study. The cooling rate has a pronounced effect on the microstructure of cast iron. The rapid cooling suppresses the graphitization. Cooling rate has a pronounced effect on the microstructure of the cast iron. The rapid cooling suppress the graphitization. Suppress म्हणजे काय? It prevent the formation of म्हणजे decomposition, prevent suppress. Okay, decomposition of iron carbide to iron and carbon and result in white structure. The rapid cooling, slow cooling favor the graphitization of Fe3C and may result in gray cast iron. म्हणजेच काय, कुलिंग रेटवर खूप जास्त म्हणजे डिपेंड आहे कास्ट आयर्नचं मायक्रोस्ट्रक्चरल अपिअरन्स. तर रॅपिड कुलिंग रेट वापरला तर काय होतं म्हणते, व्हाईट स्ट्रक्चर मिळतं कास्ट आयर्नचं, आणि स्लो कुलिंग रेट वापरला तर ग्रे स्ट्रक्चर मिळतं कास्ट आयर्नचं. The presence of relative amount of various element in cast iron greatly influence their microstructure for the given condition of casting. The presence of relative amount of various element in greatly influence their microstructure for the given condition of casting. बरोबर आहे, कोणत्या कंडिशनमध्ये आपण कास्टिंग करत आहे त्याच्यावर त्याचं जे इन्फ्लुएन्स आहे दॅट विल बी डिपेंड. The extent of graphitization depend on the amount of graphitizing element present in the cast iron along with its equivalent carbon. म्हणजेच आपण किती पर्सेंट अलाइंग एलिमेंट्स ॲड करतो त्याच्यावर त्याचं ग्रॅफिटायझेशन डिपेंड करते. द रिलेटिव्ह अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन अँड कार्बन डिटरमाइन वेदर कास्ट आयर्न कंटेंट सिमेंटाईट, ग्राफाईट ऑर बोथ. म्हणजे जर आपण अलाइंग एलिमेंट्स ॲड करतो सिलिकॉन आणि कास्ट आयर्न त्याच्यावर डिपेंड करते म्हणते की वेदर कास्ट आयर्न कंटेंट सिमेंटाईट ऑर ग्राफाईट. आता सिमेंटाईट म्हणजेच काय की मिक्सचर ऑफ आयर्न अँड कार्बन, बट when it is separate out it will be form iron, म्हणजे it will be obtained in free form that is iron and graphite, किंवा कधी कधी सिमेंटाईट आणि ग्राफाईट दोन्ही राहतं. ओके, अंडरस्टूड. समजलं सगळ्यांना काय म्हणजेच काय म्हणायचं की कूलिंग रेटसुद्धा अफेक्टिंग फॅक्टर फॉर द मायक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट आयर्न. म्हणजेच रॅपिड कूलिंग जर केलं आपण तर ग्रॅफिटायझेशनच होते, म्हणजे डिकॉम्पोजिशन होते सिमेंटाईटचं, बट त्यामध्ये व्हाईट स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट आयर्न मिळते. आणि स्लो कूलिंग केलं तर ग्रॅफिटायझेशन ऑफ आयर्न कार्बाईडपासून काय मिळते, ग्रे स्ट्रक्चर. म्हणजे रिलेटिव्ह अमाऊंट ऑफ various element alloying element in cast iron greatly influence the microstructure of the cast iron. Okay, the extent of graphitization depend on the amount of graphitizing element. जे आपण ग्राफिटायझिंग एलिमेंट ॲड करतो त्याच्यावर ग्राफिटायझेशन डिपेंड असतं. प्रिव्हेंट इन द केस ऑफ इन द कास्ट आयर्न अलॉंग विथ इट्स इक्विव्हॅलंट कार्बन. ओके, अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट आहे म्युअर डायग्राम. तर म्युरर डायग्राम म्हणते काय, इन रिजन 1. आता इथे बा डायग्राममध्ये तुम्हाला वेगवेगळे रिजन दिसत असतील. एक आहे व्हाईट कास्ट आयर्न, पर्लिटिक कास्ट आयर्न आणि फेरेटिक कास्ट आयर्न. तर पर्लिटिक आणि फेरेटिक जो कास्ट आयर्न त्याला आपण ग्रे कास्ट आयर्न म्हणतो. ऑन एक्स ॲक्सिस देर इज अ पर्सेंटेज ऑफ सिलिकॉन अँड ऑन वाय ॲक्सिस देर इज अ पर्सेंटेज ऑफ कार्बन. In region 1 the cementite is stable. In region 1 the cementite is stable and the structure is that of white cast iron. In region 2 there is a sufficient silicon to graphitization of all the cementite. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे त्याला, इन रिजन 2 मध्ये सफिशियंट अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन प्रेझेंट असल्या म्हणजे त्याचं ग्राफिटायझेशन होईल, एक्सेप्ट द युटेक्टॉइड सिमेंटाईट. युटेक्टॉइड सिमेंटाईट जर सोडला तर त्याचं काय होईल, ग्राफिटायझेशन. दिस रिझल्ट इन ग्रे कास्ट आयर्न विथ पर्लिटिक मॅट्रिक्स. म्हणजे सेकंड रिजनमध्ये आपल्याला काय मिळेल, ग्रे कास्ट आयर्न.
इन रिजन टूमध्ये काय होतं म्हणते पहा. रिजन 3, द लार्ज अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन प्रमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ सिमेंटाइट अँड रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेराइट अँड ग्राफाइट. ओके, गिविंग अ ग्रे कास्ट आयन विथ अ फेरेटिक मॅट्रिक्स. तर तिसरा जो रिजन आहे त्यामध्ये ग्रे कास्ट आयन आहे. दुसरा रिजन आहे त्यामध्ये सुद्धा ग्रे कास्ट आयन. का? द अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन विल इन्क्रीजेस बट सेकंड फेजमध्ये यूटेक्टॉइड कुठे असते एक्झॅक्टली 0 पासून यूटेक्टॉइड 0.8मध्ये. इथे काय या पॉईंटला ग्राफाईट फॉर्म नाही होणार, पण याच्या वर किंवा या साईडला काय होईल, ग्राफाईट फॉर्म होतो म्हणते. द लार्ज अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन promote the decomposition of all the cementite and result in the formation of ferrite and graphite, giving a gray cast iron with a ferritic matrix. Okay, the properties of cast iron not only depend on the amount of graphite. The properties of cast iron काही फक्त अमाऊंट ऑफ ग्राफाईटवर डिपेंड नसतात, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप, साईज, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ग्राफाईट प्रेझेंट इन द कास्ट आयनवर सुद्धा डिपेंड असतात. ओके, म्हणजे इथे काय म्हणायचं आहे की जे प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट आयन ओनली अमाऊंट ऑफ ग्राफाईटवर नसतात डिपेंड. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की जर जे काही प्रॉपर्टीज आहेत कास्ट आयनच्या त्या फक्त ग्राफाईटचं किती पर्सेंटेज आहे कास्ट आयनमध्ये त्याच्यावर डिपेंड नसतात. तर शेप, साईज अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ग्राफाईट आहे कशामध्ये, कास्ट आयनमध्ये, त्यावर सुद्धा त्याच्या प्रॉपर्टीज डिपेंड असतात. ओके, तर हे झालं फॅक्टर्स अफेक्टिंग द म्हणजे व्हॉट आर द फॅक्टर्स बाय द ॲडिशन ऑफ अलोइंग एलिमेंट्स इन द कास्ट आयन. ओके, मीन्स कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात म्हणते ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट आयन बाय द ॲडिशन ऑफ अलोइंग एलिमेंट दॅट वी हॅव कवर. ओके, in the next lecture we will have to study the types of cast iron. So we will stop over here. Thank you.